ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੀਸੀਬੀ 'ਚ, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिंदे मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन, और इस तरह एक DIG सन अली नासर रिजवी, उन्होंने लिजाना चाहते सन IG इस्लामाबाद के तौर पर। इस मामले के उत्ते आपस में लगी सी। फिर एक मामला है कि मियाँ नवाज शरीफ चीन गए ने, उन्होंने नाल उन्हों का नवासा जुनेद सफदर भी ते वजीर खारजा जिहड़े ने इसहाक डार सुनील है कि वो भी गए ने, लेकिन वखरे। फिर एक मामला ये वे कि कुछ दिन पहले कच्चे के डाकुआं नूं एक सिंध असैंबली के रुकन ने उन्होंने घर खास जिहड़ा सी वो असला पहुँचाउंदा फड़िया गया डाकुआं नूं। ते वो असला जिहड़ा फड़ीचण तो बाद की होया, ये थोड़ी एक कहानी। ते एक कहानी ये वे कि ईरानी सदर के एजाज दे विच इत्थे एजाजिए इशाइया रखा गया सी और उस इशाइये दे विच सहाफियां ने भी गलबात करनी सी, मीडिया टॉक सी उस तो बाद। ते ये दोवें तकरीबात जिहड़ियां ने मनसूख कर दित्तियां गईयां। ये कहानी की इन्हां चारे दे उत्ते असीं गल करनी। ते सब तो पहले गल असीं करने आ वजीरे दाखला मोहसिन नकवी और पंजाब गवर्नमेंट के दरम्यान जिहड़ी एक कशीदगी है, जिंदा इजहार तो अगरचे किसी पासों नहीं किया जा रहा, ना कोई बयानबाजी हो रही, लेकिन ये कुछ अमली चीज़ों के नाल लग रहा कि है वे कोई मामला। वजीरे आला पंजाब जिहड़ियां ने उन्होंने बकायदा तौर पर हुक्म दे रखा कि कोई तबादला जिहड़ा है उन्होंने मर्जी तो बगैर नहीं होगा। मेरे जाती इलम च ने कुछ दोस्तों के तबादले के मामला सन, लेकिन उन्होंने नहीं इजाजत मिली। उन्होंने कोई वड्डियां सिफारिशां भी करवाइयां, कुछ जिहड़े मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम और बुनियादी किस्म के रहनुमा ने वजीर ने उन्होंने भी सिफारिश की, लेकिन वो तबादले नहीं होए। ते जिहड़े मोहसिन नकवी ने वो चाहते सन, एक ब्यूरोक्रेट ने उन्होंने बड़े करीब समझे जाने वाले, वो चाहते सन कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दे विच लिजाया जाए। इस हवाले नाल उन्होंने कोशिश भी की ते पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने रिलीज़ करन तो इनकार करता। फिर मामला आया कि अली नासर रिजवी जिहड़े DIG सन इत्थे लाहौर दे विच, उन्हां दा तबादला मोहसिन नकवी चाहते सन कि बतौर IG इस्लामाबाद किया जाए। यानी अली नासर रिजवी की ये प्रमोशन भी सी ते तबादला भी सी। ते पंजाब गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ करता। उन्हें कहा जनाब ये तबादला असीं नहीं कर सकते, हाले सानूं इन्हां जरूरत। तो कुछ दिन पहले अली नासर रिजवी साहब ने ज्वाइन कर लिया IG इस्लामाबाद के तौर पर अपनी पोजीशन। तो इस तरह कुछ मामला होर ऐसे चलन डे ने, मनसूबे ने कुछ जिहड़े पिछली गवर्नमेंट ने कीते सन। मतलब बंद रोड के उत्ते जिहड़ा कंस्ट्रक्शन का मनसूबा सी रोड का, वो रुक गया, बहुत स्लो हो गया। इस तरह मुल्तान रोड ते रिंग रोड का जिहड़ा प्रोजेक्ट सी वो बहुत स्लो हो गया। और जिथे जिथे भी मोहसिन नकवी ने अगरचे बहुत स्पीड के नाल काम किया, लेकिन जिहड़ी जगह के उत्ते रह गया वो काम ना होने के बराबर हो गई गल उत्थे। ते इनदी वजह नाल भी शायद किते ना किते एक मामला चल रहा है, एक हैगी वेव पिछे कि अगर कोई वड्डी चीज़ सामने आ गई तो इनका नतीजा जिहड़ा है वो हुकूमती हल्कियां दे विच एक रिफ्ट की शक्ल दे विच भी आ सकता है। लेकिन हाले तक ये मामला कंट्रोल ने ते इख्तलाफात जिहड़े ने वो अपनी जगह ते मौजूद, लेकिन कंट्रोल कंडीशन ते। दूसरा जिहड़ा मामला सी वो हैगा सी कि पीपल्स पार्टी के एक MP है बाबल भईयो, उन्होंने दे कारे खास एक बंदा सी ते वो कच्चे दे डाकुआं नूं अपनी गड्डी दे विच, और वो गड्डी जिहड़ी ये MPA साहब दे इस्तेमाल च सी, ते वो वाली गड्डी दे विच जाके असला दे रिहा सी कच्चे दे डाकुआं नूं। ते उहदे इतलाह दे उत्ते पुलिस ने कार्रवाई कीती और फड़िया गया। और फड़न जाण दे उत्ते वो केस जदों हाईलाइट होया ते हर एक पार्टी वास्ते भी शर्मिंदगी का बाइस है, सिंध हुकूमत वास्ते भी शर्मिंदगी का बाइस है, कि वो MPA वास्ते तो है ही सी मसला। हुण
ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਲ ਭਈਓ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਘੋਟਕੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਰਕ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਫਾਤ ਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਢਾਰੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ? ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੁਨੇਦ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਸਰਪਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਵਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਸੂਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸਾਕਡਾਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਸਾਕਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਦਰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਈਰਾਨੀ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਾਖਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਔਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਜਨਾਬ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।